بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی فرسٹ ایئر کے طلباء، آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ پوئم کے حوالے سے ہے اور لاسٹ پوئم ہے ہمارے سیلیبس کی۔ 20th پوئم اس کا نام ہے ان بروکن امیجز، اور اس کا شاعر جس نے یہ لکھی ہے اس کا نام ہے رابرٹ رینک گریو۔ رابرٹ گریو اسے ہم بولتے ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے۔ جی ڈیٹیلڈ سٹڈی ہم ان کی اس پوئم کی کریں گے۔ لیں جی، اس کو ہم اب وائڈ کر کے کھول کے پڑھتے ہیں اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لیں جی، اب یہ جو پوئٹ ہے یہ مخاطب کر رہا ہے کسی ایسے بندے کو جو کہ بہت تیز ہے، اپنی سوچوں میں بہت کلیئر ہے، بڑی تیزی سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا کانفیڈنٹ ہے۔ جی اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے شاعر، اور کیا کہہ رہا ہے اس بندے کو جو کہ بہت تیز ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے ہی از کوئک۔ وہ بندہ جو ہے جس کی مثال دے رہا ہے وہ کہتا ہے بہت تیز ہے۔ کوئک کا مطلب ہوتا ہے تیز، تھنکنگ ان کلیئر امیجز، اور وہ جو سوچتا ہے بڑی واضح سوچ رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا تیز ہے اور بڑی واضح سوچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ایم سلو، اور وہ ظاہر ہے جو لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے آدمی کے حوالے سے آئی ایم سلو، وہ کہتے ہیں آئی ایم سلو، میں جو ہے نا اتنا تیز نہیں ہوں، سلو ہوں۔ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تھنکنگ ان بروکن امیجز، اور میں جو ہے نا کلیئر نہیں سوچتا، میں ٹوٹے پھوٹے امیجز میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میری سوچیں اتنی کلیئر نہیں ہیں کسی چیز کے بارے میں، بہت زیادہ میں کہہ دوں کہ یہ نہیں جی یہ ٹھیک ہوگا، اٹس آل کلیئر۔ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، مجھے چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئرٹی بھی، لیکن میں بروکن امیجز میں سوچتا ہوں۔ لیکن وہ جس کو مخاطب کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں کوئک ہوں اور میں بالکل کلیئر امیجز میں سوچتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ان کی بات میں عاجزی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جو اوپر بندہ ہے نا جس کی مثال دے رہے ہیں اس میں اس کے معاملے میں تکبر نظر آتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہی بیکمز ڈل، اب جو اس کا جو تکبر ہے نا، جو کہتا ہے میں بہت کلیئر امیجز میں، کہتا ہے کہ ہی بیکمز ڈل، وہ بندہ جو ہے ڈل بن جاتا ہے، نکما ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں بہت کلیئر ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں آگے بڑھنے کی پھر جستجو نہیں رہتی، جو کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹرسٹنگ از کلیئر امیجز۔ اور کیوں کہتا ہے ڈل بن جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنی سوچوں پر اور سمجھتا ہے کہ اس کی سوچیں کلیئر ہیں، اور اس وجہ سے وہ ڈل بن جاتا ہے، سست بن جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آئی بیکم شارپ، میں جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہوں، مس ٹرسٹنگ مائی بروکن امیجز، کیونکہ جو میرے خیالات میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے اپنے امیجز پہ، وہ کہتا ہے کہ میں کلیئر تھنکنگ، وہ ڈل ہوتا جاتا ہے اور میں شارپ ہوتا جاتا ہوں، کیونکہ میں سبق سیکھتا جاتا ہوں، ہر بروکن امیج سے آگے بڑھتا ہوں، ٹھوکر لگتی ہے، سوچتا ہوں کوئی نئی راستہ نکالتا ہوں، تو شارپ ہوتا جاتا ہوں میں۔ لیکن وہ جو ہے جو مانتا ہی نہیں کسی کی، وہ جو ہے ڈل ہوتا جاتا ہے، سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ کلیئر امیجز میں سوچ رہا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آگے ہم آپ مزید چلتے ہیں اسی پوئم میں۔ ٹرسٹنگ ہز امیجز، کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے وہ اپنے امیجز پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے assumes their ریلیونس کا مطلب اس کے نتائج، اس کے متعلقہ چیزیں، کہتا ہے جب وہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنی امیجز پر، اپنی سوچ پر، تو اس کی وجہ سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے کہ یہ نتیجہ، اس بات کا نتیجہ یہ ہوگا، اپنی سوچ کے حوالے سے کہ میں بہت کلیئر ہوں جی، اس کا یہی نتیجہ نکلے گا، وہ جو دوسرا بندہ سوچتا ہے۔ اور لیکن کہتا ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہے مس ٹرسٹنگ مائی امیجز، میں اپنے امیجز پر ٹرسٹ نہیں کرتا، آئی کویسچن دیئر ریلیونس، میں تو پھر کہتا ہے میں سوچتا رہتا ہوں، سوال کرتا رہتا ہوں کہ واقعی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی کہ مجھے اس کے نتیجے کے بارے میں کلیئرٹی اتنی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے کہتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ، ظاہر ہے جی حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں، کہتا ہے اسی وجہ سے میں
जो है ना क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं सवाल उठाता हूँ उसके रेलेवेंस के, उसके नतीजे पर। लेकिन कहता है एज्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही एज्यूम्स द फैक्ट, कहता है जब वो नतीजा निकालता है तो जाहिर है वो एक फैक्ट, एक हकीकत जो है अपने लिए कायम कर लेता है कि ये हकीकत होगी, ये नतीजा इस हकीकत पर दलालत करेगा, ये नतीजा इस हकीकत का पेश रो होगा, यानी इसको तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। वो ये कहता है, वो अपने हिसाब से कहता है जी, नतीजा निकालते हुए कहता है कि ये जी ये मैंने नतीजा निकाला है और ये फैक्ट होगा। क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस, क्योंकि मैं सवाल उठाता रहता हूँ नतीजे के बारे में, इसलिए मुझे जो हकीकत है उसके बारे में भी मुझे क्लियर नहीं होता। मेरी जो हकीकत है, कहता है कि वो जो फैक्ट निकलना होता है उसके बारे में मैं भी कोई ये नहीं कह सकता कि इस बात का नतीजा यही निकलेगा, इसकी रियलिटी यही होगी, मैं ऐसी बात नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा कहता है कि इसका फैक्ट यही होगा। अब जी देखते हैं कि जब वो इस तरह से सोच रहा है और शायर दूसरी तरह से सोच रहा है, दोनों का नतीजा क्या निकलता है ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं। लें जी, हम अगली स्लाइड पे चले गए। अगली स्लाइड पे क्या नतीजा निकलता है हम अभी देख लेते हैं जी। ये हम इसको फिर वाइडन करते हैं, खोलते हैं और पढ़ते हैं। लें जी, व्हेन फैक्ट्स फेल हिम, नतीजा क्योंकि उसने जल्दबाजी से काम लिया है, दूसरे बंदे ने तकब्बुर से काम लिया है, इसलिए जो फैक्ट है ना, जो असल वाक़या नमूदार हुआ है उसके नतीजे के बाद उसने उसे फेल कर दिया है, उसने यानी नाकाम रहा है, उसने गलत जो है वो फैक्ट्स उसका जो है ना अज्यूम किया था वो गलत निकला है अपनी सोच में। ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, जब उसको गलती हो जाती है तो वो अपनी सेंसेस पे, क्या मुझे समझ भी है कि नहीं है, अपनी समझ पे, अपनी अकल पे सवाल करने लग जाता है। कहता है मुझ में अकल होती तो फिर मुझे नाकामी क्यों होती, ठीक है जी। वो अपनी अकल के सवाल के बारे में, व्हेन द फैक्ट्स फेल मी, और कहते हैं जब हक़ाइक़ मुझे फेल करते हैं, यानी कि मैं भी फेल हो जाता हूँ अंदाज़ा लगाने में मेरे, लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, आई अप्रूव माई सेंसेस, तो तब भी मैं अपनी अकल को कहता हूँ कि हाँ मेरी अकल ने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी अकल मुझे वो भी बता रही थी कि ये नहीं भी हो सकता, इसलिए कहता है मैं प्रूव करता हूँ, मैं समझता हूँ, तारीफ़ करता हूँ अपनी अकल की। वो अपनी अकल के बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है, मैं अपनी अकल की तारीफ़ करना शुरू कर देता हूँ कि मेरी अकल मुझे कह रही थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी फर्दर। ही कॉन्टिन्यूज टू, अच्छा दूसरा बंदा जो है वो जो मुतकब्बर है, ही कॉन्टिन्यूज टू क्विक, वो अपनी तेज़ी जारी रहता है और डल और निकम्मा होता जाता है इन हिज क्लियर थिंकिंग, अपनी क्लियर वाज़े सोच में, ठीक है जी। आई कंटिन्यू स्लो, कहते हैं कि मैं स्लो ही रहता हूँ और स्लो होने की वजह से मैं तेज़ होता जाता हूँ अपने टूटे फूटे इमेजेस ने। ये पूरी फिलॉसफी पीछे से बयान करता हुआ लेके चला है, आपको यहाँ पर कंक्लूड कर रहा है कि वो जो फैक्ट, वो जो काम कर रहा है उसकी वजह से वो जो है जी डल होता जा रहा है, ठीक है जी। और मैं जो सोच रख रहा हूँ, नाकामी का भी ऑप्शन रखता हूँ, तो मैं अपने ब्रोकन इमेजेस में शार्प हो रहा हूँ, वो डल से डल होता जा रहा है, मैं शार्प से शार्पर होता जा रहा हूँ, ठीक है जी। ही इज़ इन न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कहता है कि वो हमेशा अपनी सोच की नई उलझन में गिरफ्तार रहता है, ठीक है ना, एक उलझन में ही फंसा रहता है क्योंकि फैक्ट्स उससे फेल करते जा रहे हैं, वो उलझन का शिकार होना शुरू। आई एम इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, और मैं जो उलझता रहता हूँ मुझे उस उलझन से सुलझन जो है वो मिलती रहे, सुलझाव मिलता रहता है, ठीक है जी। मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी होती जाती है। ये अलामती पोइम है, बड़ी ज़बरदस्त पोइम है, ठीक है। ये बच्चों पोइम थी, यानी कि जो बंदा बहुत मुतकब्बर होता है, तेज़ होता है, और समझता है कि वो हरफ आखिर है, जो वाक़यात हैं उन्हें उससे नाकाम कर देते हैं। और जो बंदा इस चीज़ पे एतमाद रखता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी बात सही भी हो सकती है, तो वो जो है कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है, उसकी सेंसेस उसे गाइड करती रहती हैं, इस वजह से वो आगे बढ़ता रहता है। तो मुतकब्बर बंदा आखिर में फ़ेल हो जाता है और जो आजिज़ बंदा है आखिर में उसे कामयाबी मिल जाती है। ये तो जी हमारी पोइम थी। अब हम आएंगे इसके बेटा दूसरे अगले जो इसके है ना हमारा इजी अप्रोच, जिसमें हम स्टेंजा और क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। हम ज़रा इजी अप्रोच को देखते हैं। इसमें हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हर पोइम में पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम
इन ब्रोकन इमेजेस, यहाँ पे इन ब्रोकन इमेजेस लग जाना है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय, ये जी बड़ी खूबसूरत पोएम है, इसे जो है रॉबर्ट ग्रेव्स ने लिखा है। डिस्क्रिप्शन इज़ रियली मूविंग, इसकी जो वजाहत है यकीनन बड़ी मुतासर कुन है। इट मेजमराइजेज द रीडर, ये रीडर को जादू कर देती है उस पर, टिल द लास्ट लाइन, और आखिरी लाइन तक वो जादू बरकरार रहता है। ये जो हम पढ़ा करते हैं, आपने हर पोएम के लिए ये लिखनी है, और आगे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने जोड़ के उसकी एक्सप्लेनेशन बनानी होती है। हम ये 2 ही क्वेश्चन हैं उसको भी पढ़ते हैं, उनको भी। What happens when a person who thinks in clear images, क्या होता है जब एक बंदा सोचता है वाज़े ख्यालात में, तो फिर क्या होता है? According to the poet, शायर के बकौल, a person who thinks in clear images, ऐसा बंदा जो कि वाज़े ख्यालात में सोचता है, इस क्विक इन एक्शन, वो काम करने में तो तेज़ होता है, बट डल इन रिजल्ट, लेकिन नतीजे में वो जो है सुस्त होता है, निकम्मा होता है, नतीजे में नाकाम होता है। ही ऑलवेज अज्यूम्स रॉन्ग फैक्ट्स, वो हमेशा गलत हकायक जो है उनको तसव्वुर कर लेता है। हिज रॉन्ग डिसीजंस, उसके जो गलत नतीजे होते हैं, डिस्करेज हिम, इनकी वजह से उसकी हौसला शिकनी होती है, डिस्करेज होता रहता है वो। एंड ही ऑलवेज रिमेन्स इन कन्फ्यूजन, और हमेशा वो कन्फ्यूजन का, उलझन का शिकार रहता है। अब इसके बरक्स, व्हाट डज द पोइट से अबाउट हिज ब्रोकन इमेजेस, शायर अपने टूटे फूटे ख्यालात के बारे में, इमेजेस के बारे में क्या कहता है? द पोइट पोजेसेस, जो शायर है वो रखता है ब्रोकन इमेजेस, टूटे फूटे ख्यालात, इन हिज स्लो, ठीक है जी, टूटे फूटे ख्यालात जो होते हैं जी, वो बंदे की तरबियत करते हैं, ये भी समझने वाली बात है। ही इज़ स्लो इन थिंकिंग, वो जो है शायर जो है वो आहिस्ता है, स्लो है अपनी सोच में, बट गुड एट रिजल्ट्स, लेकिन नताइज में वो अच्छा है। हिज डिसीजंस आर मोस्टली करेक्ट, उसके जो फैसले होते हैं अक्सर वो ठीक होते हैं। सो ही कैन अंडरस्टैंड हिज कन्फ्यूजन वेल, इस वजह से वो अपनी परेशानी को भी अच्छी तरीके से समझ सकता है, अपनी कन्फ्यूजन, अफरा तफरी के आलम में जो है ना, अपनी तबीयत की एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को भी वो अच्छी तरह से समझता है। अब ये एक्सप्लेनेशन में हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जोड़ लिए, जैसे कि आपको बताया गया है, यहाँ पर वही किया गया है। क्रिटिकल कमेंट्स आपने बढ़ाने हैं साथ में, ये दोबारा से पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ग्रेव वाज एन इंग्लिश पोइट, रॉबर्ट ग्रेव एक जो है ना अंग्रेज़ शायर था। बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स, और ये जो 2 वर्ल्ड वार्स आई ना, इसमें इसका करियर रहा है, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बीच में। बीइंग अ ग्रेट वर्ड मास्टर, अल्फाज का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया करता था जी, वर्ड मास्टर था ये शायर जो था। ही कैन टर्न हिज वेल डिसिप्लिन टेक्निक, वो जो है उसकी टेक्निक कहता है बहुत अच्छी है, मुनज़्ज़म टेक्निक है उसकी वजह से टू वेरियस यूजेस, इस टेक्निक का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ लिहाज से इस्तेमाल करता है और फिर फ़ायदा उठाता है। और ठीक है जी, इस टेक्निक का कि वो लफ्ज़ों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और टेक्निक जो है बड़ी कामयाबी से वो इस्तेमाल करता है जी। वो टेक्निक उसकी वेल डिसिप्लिन टेक्निक है। ही हैज़ हिज ओन एंगल ऑफ ऑब्जर्विंग सोशल रियलिटीज़, उसका एक अपना अंदाज़ है, समाजी हकीकतों को सोचने का एक अपना अंदाज़ है जी। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आपका मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। जी बेटा, अब एक्सटेंसिव स्टडी, वो जो मटेरियल जो कि बोर्ड में आया हुआ है ना, जिसका स्टडी करना ज़रूरी है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। देखें जी, ये कुछ क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, ये भी आप इंक्लूड कर लें। इसमें से भी कोई बात उठा के आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे तो आपका मवाद मज़ीद बढ़ जाएगा। वाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट्स फेल हिम, क्यों बंदा जिसको कि हकीकतें नाकाम कर देती हैं, वो क्यों अपनी समझ के बारे में सवाल उठाता रहता है, अपनी अक्ल फ़हम समझ पर क्यों उसे परेशानी रहती है। व्हेन फैक्ट्स फेल मैन, जब हकायक हकीकतें बंदे को नाकाम करती हैं, ही क्वेश्चन हिज सेंसेस, तो वो अपनी अकल पर सवालात उठाता है। इट इज़ बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ वाइज, ये इसलिए होता है कि वो अपने आप को तो अक्ल कुल समझ रहा होता है, बड़ा आकिल समझ रहा होता है, अक्लमंद समझ रहा होता है, एंड एन अथॉरिटी ओवर एवरी डीड, और समझ रहा होता है कि वो एक अथॉरिटी है हर काम में,
He considered his thinking always right. وہ ہمیشہ اپنی سوچ کو صحیح سمجھتا ہے. When he fails, جب اسے ناکامی ہوتی ہے تو he questions his senses, تو وہ اپنی عقل کے بارے میں سوالات اٹھانے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وہی بات جو پیچھے ہوئی ہے. Who is in new confusion of his understanding, کون سا بندہ کنفیوز ہی رہتا ہے اپنی سمجھداری کے معاملے میں. ون, وہ بندہ who blindly and hastily believes his ideas to be true put himself in a new confusion. کہتے ہیں وہ بندہ جو سمجھتا ہے, غلط طور پر سمجھتا ہے, جلدی میں سمجھتا ہے کہ اس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ ہمیشہ نئی کنفیوژن میں پڑا رہتا ہے اپنی عقل کے حوالے سے, آف انڈرسٹینڈنگ. واٹ از مورل لیسن آف دا پوئم, اس پوئم کا مورل لیسن کیا ہے؟ مورل لیسن آف دس پوئم از دیٹ ون شوڈ نیور بلائنڈلی اینڈ ہیسٹلی جج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اندھا دھند یا جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اینی تھنگ ٹو بی ٹرو, کہ یہی چیز سچی ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی بھی بندے کو. جی اسٹوڈنٹس, اس میں تھوڑے سے سینونیمز اور ایم سی کیو بھی ایک ہے اور 2 سینونیم آئی تھنک, چلیں ان کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلا ایم سی کیوز میں سے ہے دا پوئٹ از. پوئٹ کیا ہے جی؟ پوئٹ کیا ہے جی؟ پوئٹ سلو ہے یا شارپ ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دوسرا بندہ وہ جو بھی تھا, پوئٹ کیا ہے؟ پوئٹ سلو ہے یا شارپ ہے؟ مجھے بتائیں. جی اسٹوڈنٹس بتائیں, جواب دیں, کوئی بھی جواب دیں. سلو ہے پوئٹ یا شارپ ہے؟ اپنے آپ کو پوئٹ کیا سمجھتا ہے؟ چلیں میں ہی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, پوئٹ جو ہے وہ, کیونکہ آپ کا شاید ڈسکنیکشن ہو گیا ہے, پوئٹ سلو ہے, ٹھیک ہے نا, اسی لیے وہ پروگریس کرتا جا رہا ہے, اپنے آپ کو سلو سمجھتا ہے, تو پوئٹ سلو ہے. اور ایزیومز کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ایزیومز کا مطلب ہوتا ہے تصور کرنا. تصور کرنا ہوتا ہے سپوز کرنا, سپوز, ٹھیک ہے نا. اور کویسچننگ دیئر ریلیونس, آئی کویسچن دا فیکٹ. یہ جو کویسچن ہے نا کسی کا, کویسچن دا فیکٹ, اس کا مطلب ہے وہ اس کے بارے میں سوچ اٹھاتا ہے, انٹیلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, انٹیلیکٹ ہوتا ہے اس کا کویسچن کا. تو یہ تھا جی اسٹوڈنٹس, یہ بورڈ کے سینونیمس بھی تھے, اور ہم نے یہ پوئم جو ہے کر لی ہے. اور دعا میں یاد رکھیے گا, مالک ہمیں پڑھنے پڑھانے کے معاملات میں ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا موقع دیتا رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.